دیکھیں یہ جو آج انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے. پھر آپ نے دیکھا جس طریقے سے سلائیڈ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے فتنۃ ہندوستان اور فتنۃ یہ ہمارے جو لوکل ہیں ان کے دہشت گرد ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ان کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب گزر گیا ہے اور ہم نے بڑا خوفناک آپریشن کرنا ہے. ہم نے بڑے طریقے سے ان کو مارنا ہے، جس طرح ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، جوانوں کو نیتے جس کو کہتے ہیں شہریوں کو نشانہ بناتے، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. تو آج کی پریس کانفرنس کا لب لباب تو یہی ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جہاں بھی آپ ہوں گے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. بھلے آپ کے پیچھے ہندوستان ہے، بھلے افغانستان کی حکومت بھی شامل ہے اور اسرائیل بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ریزالو حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا بتا دیا کہ کسی صورت میں بھی ہم نے یہ جو آپریشن شروع کیے ہیں، کینیٹک نان کینیٹک آپریشن، انٹیلیجنٹ بیس آپریشن جو ہے نا، یہ کنٹینیوسلی ہوتے رہیں گے جب تک کہ ایک ایک دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. جی تو یہ بڑا واضح طور پہ یہ ریپرزینٹ قوم جو ہے نا، ان کے افواج پاکستان، پولیس اور جتنے سیکورٹی کے ادارے ٹھیک ان کے ہے پیچھے احتشام کھڑی ہے. صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر اینکر پرسن عادل عباسی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عادل، دہشت گردی کے خلاف ہونے والے آپریشن سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، پھر انہوں نے جو ملک کے اندر اور باہر جو دشمن عناصر ہیں اس پر بھی بات کی، محسن نقوی کے بیان پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اس کے علاوہ کشمیر ایشو پہ بات کی، آبادی پر بھی انہوں نے اپنی جو سوچ تھی وہ بھی انہوں نے بتائی. مجموعی طور پر آپ نے اس پریس کانفرنس میں سب سے اہم پیغام کیا دیکھا؟ عادل عباسی سے ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آج بڑی اہم اور ڈیٹیل پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. احتشام صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی. آج ہر پہلو کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے احاطہ کیا گیا ہے، سب سے اہم پیغام آپ نے کیا دیکھا اس میں؟ دیکھیں، سب سے اہم پیغام تو میرا خیال ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی ہے، اور پاکستانی قوم جس طریقے سے سیسا بنائی دیوار بن کے اپنی افواج پاکستان، پولیس اور سیکورٹی کے اداروں کے پیچھے کھڑی ہے. ایک تو یہ کہ ان کو بیک اپ کرنا، ان کو حوصلوں کو بڑھانا، اور پاکستانی قوم تو آپ دیکھ لیں اتنی قربانیاں ہم نے اب جب سے آپ یہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی ہے، 20 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، 70,000 سے زیادہ اب شہادتیں دے چکے ہیں. لیکن ساری دنیا کی آپ یونیورسٹیز میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ڈیفینس یونیورسٹیز میں، کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، سیکورٹی کے خلاف اٹھنے والے لوگ دہشت گرد، ان کو جس کامیابی کے ساتھ پاکستان کی افواج نے ٹیکل کیا ہے، وہ جدید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا. اتنی تیزی کے ساتھ دیکھیں، انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں، آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں خاص طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان نے کس طریقے سے اینٹی ٹیررزم کوآپریشن بھی امریکہ کے ساتھ جاری ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے ریجن کے ممالک وہ تنگ ہیں دہشت گردوں سے، چاہے ایران ہے، چاہے ٹرکی ہے، سینٹرل ایشیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے. تو یہ وہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا کوآپریشن امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ اور کاؤنٹر ٹیررزم میں بڑھ رہا ہے کہ دہشت گردی کو کیسے روکا جائے. ایک تو قوم کا مزاج، ان کو جس کو کہنا چاہیے ان کا بڑی زبردست طریقے سے اپلفٹ کرنا موڈ کو، اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جی دوسرا افواج پاکستان کا ریزالو یہ بڑا واضح طور پہ بتانا کہ بھی نتھنگ ڈوئنگ، جب تک کہ ایک ایک دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتا رہے گا. ریاست پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان کے سیاسی سارے ادارے جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو جی ایک بڑا اسٹرانگ میسج بھی چلا گیا دہشت گردوں کو بھی اور دنیا کو بھی. اور میرا خیال ہے بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، جس میں آپ نے دیکھا زبردست طریقے سے سلائڈس کی مدد سے انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد کس طریقے سے سہولت کاری جو کرواتے ہیں پاکستانیوں سے، جو تھوڑے سے پیسوں میں بکنے والے ایسے بھی نامراد لوگ ہیں جو ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ساری قوموں میں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پریس کانفرنس اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ ایک فرنٹ ہو، 2 فرنٹ ہو، 3 فرنٹ ہو، وہ پاکستان جاری رکھے گا. جی احتشام صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان کے سرداروں اور ایلیٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، جس میں انہوں نے کو اسٹیٹ کی ٹرم کو استعمال کیا. اگر بلوچستان کے مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے تو کیا اس مسئلے کو ریاست بھی ایڈریس کر رہی ہے یا کرے گی؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. بلوچستان کی بڑی پیکولر پولیٹیکل سچویشن رہتی ہے ہمیشہ سے، آج سے نہیں ہے، پچھلے کم از کم 25-30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. وہاں پہ سارے کے سردار
जो है बड़े बड़े लोग हैं, MNAs MPs बन के आते हैं, जब इलेक्शन जीतना होता है, लड़ना होता है, तो लोगों से मिलते हैं, उसके बाद ये लोगों को भूल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनका भी लोगों के साथ राब्ता नहीं है। ये सारे के सारे इंटरेस्टेड होते हैं अपने फंड लेने में, अपने जनाब असम्बलियों में बैठने के लिए ठीक जो उनकी है तनख्वाहें एहतशाम होती साहब, हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताइएगा, आज DGISPR की जानिब से बड़ी अहम और बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सहाफ़ियों के उन्होंने सवाल भी दिए, सवालात के जवाब भी दिए। आपके ख्याल में आज सबसे अहम पैगाम क्या दिया गया? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी पाकिस्तान के बीच में, मुख्तलिफ जो इश्यूज चल रहे हैं उनको लेके उन्होंने उस हेज को क्लियर किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और पब्लिक को पूरी तरह इस बात में लिया। सबसे बढ़कर जो बात थी वो तो दहशत गर्दी के बारे में, जो सिक्योरिटी फोर्सेज अपना रोल अदा कर रही हैं उसके बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने शोधा हैं, और जो शोधा के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी उसको भी उन्होंने स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की। शोधा हमारे माथे का जुमर है और उनकी वजह से ये पाकिस्तान कायम है और कायम लाइन चल रहा है। अगर शोधा अपनी कुर्बानियां ना दें तो ये दहशतगर्द तो आके आपके इस्लामाबाद लाहौर में यहाँ पे घुस आएंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि कौम को मुतहद होना है। अगर इन दहशतगर्दों से आपने जान छुड़ानी है और आगे बढ़ना है तो कौम साथ मिलकर कौमी यकजहती जब तक नहीं होगी उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। और दूसरा बड़े वाज़ेह तरीके से एक चीज खुल के और जो कंक्लूजन निकलता है कि जब तक पॉपुलर लीडरशिप अवाम के बीच में नहीं जाएगी उस वक्त तक आपका जो भी बयानिया है या काउंटर नैरेटिव वो नहीं बिकेगा। अभी बलूचिस्तान की मिसाल ले लें कि वहाँ पे जितने भी जीत के आए होते हैं सरदार वगैरह, सरदार ये अपने घरों से ही निकलते हैं। आप सिवाय वजीर आला के अलावा आप किसी पॉलिटिशियन को या सरदार को या MPA को टीवी पे आके काउंटर बयानियां देखते हुए देख रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर जो है पाकिस्तान में ये, और दूसरा जो फील्ड मार्शल ने भी बारहा कहा कि गवर्नेंस इन इलाकों में पूरी तरह फेल हो गई। जो स्ट्रेटजी एक टेररिज्म की हमने अपनाई हुई है, क्लियर है, होल्ड है, बिल्ड है। फौज क्लियर कर देती है, जाने देती है, शहादतें देती है, ताने सुनती है, और जो रमान से बाकी लोगों से कि ये शहीद जो है पैसे लेके होते हैं, बड़ा अफसोस होता है। और हम जवाब कैसे दें शोधा की फैमिली को कि पैसे लेके शहीद हो रहे हैं या वतन की खातिर शहीद हो रहे हैं? कुरान बड़े वाज़ेह अल्फाज में 2 सूरतों में इसको बयान करके गया हुआ है कि शोधा का क्या रुतबा है और किस तरह शहीद होते हैं। तो आप देखें कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी अगर इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो उस वक्त ये बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये पूरे ओवरऑल आपके जो सिक्योरिटी ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब तक कौम साथ नहीं होगी, कंधे से कंधा नहीं मिलेगा, उस वक्त तक हम दहशत गर्दों से काबू नहीं पा सकते। और दूसरा एक और अहम बात जो कल से एक बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ने जो कल एक तकरीर की है उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, उसमें बड़ा क्लियरली अपने आप को उससे डी लिंक किया और कहा कि ये उनका जाती बयान हो सकता है या जाती सोच हो सकती है। इसके पीछे ना तो कोई ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट है और ना कोई प्लानिंग है इस तरह करके। तो ये डिबेट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप 78 साल हो गए, मैं 2 चीज़ों का जवाब अवाम से भी पूछता हूँ, इन हुक्मरानों से भी पूछता हूँ। 78 सालों में जो भी हुक्मरान आते हैं उनके एहसासों में, उनके एम्पावर्स में इजाफा होता है। वही हुक्मरान पाकिस्तान को चला रहे होते हैं लेकिन पाकिस्तान नीचे जाता जा रहा है। तो क्या वजह है? क्या उनकी काबिलियत तो वही है कि अपने एहसास तो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान नीचे क्यों जा रहा है? तो क्या फर्क है? माइंडसेट का फर्क है। क्या फर्क है? प्रायोरिटीज का फर्क है कि कौमी मफाद बाद में, मुल्क और जाती और पार्टी मफाद पहले जब आता है तो फिर आप अपनी पार्टी को और अपने आप को पहले फायदा देते हैं और कौमी मफाद बाद में पीछे रह जाता है। तो जब तक कौमी मफाद आगे नहीं आएगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, चीजें नहीं बढ़ेंगी। अगर आप कहें कि मेरे खानदान से सारे लोग आगे हुकूमत चलाना, क्या बाकी पाकिस्तान में कोई इतने काबिल लोग नहीं है? बहुत सारे काबिल। आप देखें बाहर जाके कितने कारनामे हमने सर अंजाम दिए। तो निज़ाम, और अगर आपने सिस्टम बदलना है तो माइंडसेट को सबसे पहले बदलें, अपने आप को कानून के ताबे करें, इंसाफ के ताबे करें, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के ताबे करें। ये चीजें अगर हम कर लें तो फिर हमें जो है फायर फाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप फिर मुल्क की मुफाद को जब पहले सोचें कि आगे बढ़ेंगे तो फिर मुल्क की मुफाद के लिए काम करेंगे। जी अच्छा, ये भी बताइएगा अशफाक साहब, DGISPR ने ये भी कहा है कि अब हम बलोचों के सरदारों से नहीं बल्कि अवाम से बात करेंगे बलोचिस्तान के। लेकिन क्या बलोचिस्तान के सरदारी निज़ाम में काबिल अमल हो सकता है, और अगर कैसे हो सकता है इस पर भी बताइएगा।
دیکھیں میں خود بلوچستان میں رہا ہوں, میں نے بلوچستان میں آپریٹ بھی کیا ہوا, اور الحمدللہ جب میں نے آپریٹ کیا تھا 2006-7 میں, اس وقت ملیٹنسی سرداروں کے ہاتھ میں تھی. کچھ سردار تھے, چند مری تھے,